محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، سبحان اللہ۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے تقریر بھی سن رہے ہیں اور نعت و منقبت بھی سن رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھی اور جامع تقریر بہت کم ٹائم میں حضرت علامہ عادل صاحب قبلہ نے کیا۔ ہمارے شعر نے جس کو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہاں بہت جامع گفتگو بہت کم وقت میں، بہت اچھی بات ہے۔ اب تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے، حضرت کے آنے کا سنگل بھی دے دیا گیا ہے، بس وہ تشریف لا رہے ہیں۔ شہزادے ہیں وہ، شیر سنت سے نسبت ہی نہیں بلکہ اس چمنستان حشمتی کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، عزت کریں۔ ہم غلام ہیں، غلام ہی رہیں گے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن خادم خادم ہوتا ہے۔ ایک بات دھیان سے سنیے گا، غلام غلام ہی ہوتا ہے، آقا ہو جائے گا وہ، لیکن اوروں کا وہاں پہنچ کر کے غلام ہی بننا پڑے گا، اور یہ نسبت ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے، تبھی فیض ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دھیان میں رکھیں۔ اور تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، جب اتنا دور اکیلے کاہے بیٹھا ہو آپ، چلاؤ۔ ہاں آپ اس کہتے ہیں، آپ چلاؤ گوا چلاؤ۔ ہاں ہاں تنک سے کرسی اور اتنے کھسکائے کو جگہیا بھر لو، راہ چھوڑے کون ضرورت ہو، کون اتنا راستہ ویسی نہ آئے پہ ہیں گوڑوں گڑیے ہاں چلائی ہے ویسو نا، وہاں کون بات نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھ دوں، دو تین شعر۔ ترنم میں تو ترجیح گڑبڑ بھلائی جائی تھے نا، مین میٹر یہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مین میٹر وہی پڑھتا ہے نا، ترجیح جو سوچ کے آئے رہے ہیں بھلائی جائے، جون کام نہ کیے رہو وہی میٹر ہے کہ کیے رہا تھا وہ ہے جانا تھا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک بات یہ سن لو، شرح ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر، شرح کرنے کے لیے اگر ہم سے کہیے تو کرتے رہیں گے، ایسا کہ آپ سنبے نہیں کیے ہوں گے اور پڑھے کہہ دیو تو کوئی حساب ہی نہیں ہمارے خود ہی سمجھ میں آؤ. اللہ رے تیرے جسم منور کتابش ہے، اللہ رے تیرے جسم منور کتابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو ٹکڑا ہم نے پیش کیا آیت کا، اس پر ہم کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جوان لوگ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہو نا، بیدار ہیں؟ سنو تو بھیا، آپ ہمیں خالی ایک سوال کا جواب دے دو، اتنے لوگ بیٹھے بھی ہو. انہوں بہت بھاری سوال نہ کرو کہ آپ سوچو کہ پڑھے لکھے ہیں تو زیادہ قابل بنتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ میٹر یہ ہے، بال سفید ہو گئے، سب سے بوڑھے یہی دکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتا دیجیے آپ سب مل کر کے، اتنا عمر ہو ہی گیا آپ کے اور ہمارو اتنا ہوئی گیا، ہم تو نہ دیکھیں ہوئی سکت ہے آپ لوگ دیکھے ہو. آج تک کبھی یہ بتاؤ کہ ای جب جونے ٹائمیا بیٹھا ہو، یہ رات ہے کہ دن؟ یا کہ رات کہا تو آپ کی دن کہا تو رات ہے نا. اچھا، اتنی عمر میں کوئی رات ایسی بھی گزری ہے کہ جونے رتیم رتیو ہوئے دنوں ہوئے، دونوں ایک کے ستھوا ہوئے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سوال جو میں کر رہا ہوں، کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ کونو دنم یہ میر دیکھے ہو کہ دنوں ہوئے رتیو ہو، کہیں کہا ہو یہ رات ہے کہ دن ہے؟ تو دونوں میں اسی یکے کہو کہ دونوں کہو؟ یکے کہیں گے نا. ارے بھیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں، تضاد ہے دونوں میں. یکٹھو جہاں پائے جائی دوسر کے نائے رہے دی، جون ایک جنگرہ زیادہ ہوئی دوسر کے ماں ڈالی. بات سمجھ رہے ہو آپ؟ پانی اور آگ دونوں اکٹھا کر دو، پانی زیادہ ہوگا تو آگ گئی، اور آگ زیادہ ہوا تو پانی گیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر پانی کا اثر نہیں ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. آگ بھی ہو پانی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. پانی زیادہ ہے تو آگ بجھا دے گا، اور آگ زیادہ ہے تو پانی سوکھ جائے گا. اسی طرح جب رات رہی تو دن نہ رہی، اور دن رہی تو رات نہیں ہوگی. ابھی رات ہے، وقت گزرتا گیا، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، جب صبح ہوئی ادھر دن آ رہا ہے تو ادھر رات جا رہی ہے. اور رات جب آئے گی، سورج 4 بجا 5 بجا اب ڈوبنے کو جا رہا ہے، تو جب دن جائے گا تب رات آئے. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا کیوں ہے ہم ہے اتنا قابل کہ دونوں یک ستھون دیکھے ہوئے ہے؟ کوئی نہیں ہے نا، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. مگر آج اسی محفل میں یہ دکھا کے جاؤں گا کہ یہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں. میں یہ دکھا کے جاؤں گا. یہ دیکھو خاتم المحققین اعلیٰ حضرت کے والد گرامی وہ لکھتے ہیں کہ حیرت اس پر ہے کہ آفتاب پر بادل آ سکتا ہے، ماہتاب سنبلا میں جا سکتا ہے، مگر حیرت اس پر ہے کہ میں رات اور دن دونوں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. ہم نے کہا حضرت آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ 80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، پشتیں نکل گئی، دادا نکل گئے، دادا نکل گئے، پر دادا نکل گئے، کسی نے نہیں دیکھا، آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ بولے پاگل ہے تو؟ یہ دیکھ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب اجالا ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا دن کوئی اور نہیں، مصطفیٰ
مصطفیٰ کا چہرہ ہے، رات کوئی اور نہیں، نبی کے زلفاں ہے، نبی کے بال ہے، نبی کا چہرہ دیکھ لو، رات بھی ہے اور دن بھی ہے دونوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ رات، نبی کے زلفوں کا نام رات ہے، رات سے مراد نبی کے زلف عنبری، اور دن سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ۔ نبی کا چہرہ دیکھ لو، رات بھی دیکھو گے، دن بھی دیکھو گے، دونوں ساتھ ساتھ دیکھو گے۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مگر بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو ٹکراؤ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے تو نہیں سمجھ رہا ہے، میں نے پبلک کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، ایسے تھا، سمجھ لو جیسے سورج چمک رہا ہو۔ میرے والد نے جو کہا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے کہا ہے۔ حقیقت میں چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، پھول ہو، زمانے میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پہنچی کہاں تک ہے؟ آپ نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے آپ کو؟ تو یہ مجبوری ہے کہ اس سے سمجھایا گیا، ورنہ سچائی تو وہی ہے کہ کوئی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب جب آپ نے یہ میٹر سمجھ لیا تو آگے چلوں، ذرا سا گھبراہٹ تو نہیں ہے، بیداری ہے نا؟ آپ ہمیں یہ بتاؤ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی تو کلمہ ہے آپ کا۔ سرکار کی تعریف تھوڑی کر دی جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا، اور کیا ہے زندگی میں؟ بس اور کونو مقصد نہیں۔ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب وہی ہے۔ سمجھ گیا؟ تو کلمہ آپ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ عدیل کے زبانی آپ نے سنا کہ بغیر مصطفیٰ کے خدا مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا؟ آپ بولو۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نبی پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد خدا تک پہنچو گے۔ بارہا علماء اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں، بولو کس کے نہیں کے وسیلے کے خدا تک پہنچ، نیچوا ہو کہ اوپرا ہو، آسمان ہو، یہ بیٹھا ہو، بولو ہم میں صحیح جواب دینا۔ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ تو نیچے سے آپ اوپر جائیں گے، نیچوا سو نیچوا جائے کہاں جگہ ہے؟ وہ تو زمین ہوا ہے۔ نیچے سے آدمی اوپر جاتا ہے نا، اور اوپر سے نیچے آتا ہے، یہی تو ہے۔ تو جو اوپر ہوگا تب نیچے آئے گا نا۔ کچھ بحث غور سے سن لیا تو بہت اہم چیز لے کے جائیں گے۔ میں بتانا بھول گیا، واقعہ نہیں بتاؤں گا، کچھ بحث کرنے کا ارادہ شروع سے بنا ہوا ہے، اور بحث جب بحث والی بات ہوگی تو عقل تیز کرنا پڑے گا۔ دھیان سے سنیے، اوپر جو ہوگا وہ نیچے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو نیچے ہوگا وہ اوپر جائے گا، یہی تو ہے۔ اچھا، تو اب ہم اور آپ ہی نہ کہو کہ جیسے کہوں کو ہم ڈرائے لگی تھے، جیسے کہی تھے کہ تو نیچوا ہو کہ اوپر آ، تو کہنے کا ہی خالی کہا کے اوپر آپ بتاؤ، تاکہ تو غصہ نہ کہ خالی ہم ہی کہا۔ ہم آپ ملا کر کے دونوں نیچے ہیں کہ اوپر؟ نیچے، تو نیچے سے اوپر جائیں گے نا۔ آپ ایسا تو نہ ہے کہ اوپر آؤ کہ وہیں سے آؤ، تو جب نیچے سے آپ کو اوپر جانا ہے تو اب دیکھو کلمہ آپ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے کلمہ یہ ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ سن
रहे हैं बात को गौर से। अगर आप ऊपरा होते हो और वैसे निचवा होते हो तो समझते कि पहले अल्लाह है, उधर से उतर रहे हैं, तब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको नीचे से ऊपर जाना है, मुस्तफा तब खुदा तक पहुंचोगे। यही तो है हर बात में, मसाइले शरइया में यही तो बताते हैं, पहले मुस्तफा उसके बाद खुदा तक पहुंचोगे, पहले जीना तब छत पे पहुंचोगे। अगर यही कानून ठीक है तो पहले यूं होना चाहिए कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले मुस्तफा तब खुदा। मगर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अभी मुस्तफा तक पहुंचे नहीं, पहले खुदा तक पहुंच गए, यहां कैसे उलट गया? तो अक्ल तो ये कह रही है, जो उसूल है अहले सुन्नत का, उस एतबार से कलमा होना चाहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कहोगे अब्दुल रहमान कादरी क्या बोल रहा है? सहाबा से यही कलमा चलाया, ताबईन से यही कलमा चलाया, तबे ताबईन से यही कलमा चलाया, यही कलमा चलाया, हमारे अकाबिर उलमा ने इसी कलमे को बताया है। और तू कह रहा है कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। तो भाई जो दलील उलमा देते हैं उस हिसाब से तो यह समझ में आवत है, बोलो गलत कही थे। अगर आपको कुछ खलजान लगे तो बिल्कुल इजाजत है, आप पूछ सकते हैं। ये जो तकरीरें करते हैं उस हिसाब से तो दिमाग यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? आप बताइए, हमको छोड़ दीजिए। अब तक उलमा की जो तकरीरें सुनते हैं आप, और पहले जिस हिसाब से वो बताते हैं कि बगैर मुस्तफा को माने खुदा तक नहीं पहुंच सकते हो, तो उस हिसाब से कलमा भी तो उसी लाइन का होना चाहिए, पहले मुस्तफा तब खुदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये होना चाहिए। तो अकल तो यही कह रही है। अगर ये मान लिया जाए तो क्या सहाबा के जमाने से जो कलमा आया वो ठीक नहीं था? ताबईन से जो आया वो ठीक नहीं है? अकाबिर उलमा ने अब तक तस्लीम किया है, उनके बारे में क्या ख्याल है? सुनो, हम अपने बड़ों की बेइज्जती करने नहीं, उनकी इज्जत पे अपनी टोपी निछावर करने के लिए है, अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए है। हम बड़ों की बात को गलत करने नहीं आए हैं, हक वही है जो अब तक चला आया है। अब्दुल रहमान कादरी जिस हिसाब से दलील दे रहा है, तो अब जब हम दलील देंगे तो एक बात सुन लो, हम माकूली हैं। हम दलील जब देंगे तो चाहे जवन कहीं वकाई कहीं कहीं जाए परी की है, सही है, समझ गया? क्योंकि अकली दलील ऐसी होती है, लेकिन सच्चाई वही है, जो कलमा पहले था वही ठीक है। मगर वो ठीक कैसे है उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो। एक है सुन्नत मुस्तफा और एक है सुन्नत खुदा, एक है अल्लाह की सुन्नत, एक है मुस्तफा की सुन्नत। दोनों कलमे है क्या? ये कलमा है क्या? एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का एक हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुनिए, एक है अल्लाह की सुन्नत, एक है मुस्तफा की सुन्नत। हमने यही तो कहा है कि मुस्तफा पहले है। अब जरा देखो अल्लाह की सुन्नत क्या है। अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये मुस्तफा की सुन्नत है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह की सुन्नत है, और मुस्तफा की सुन्नत पहले है, अल्लाह की सुन्नत बाद में है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा अब्दुल रहमान साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोनों बातों को समझ लिया। जहां से हमने आपको ये बताना चाहा कि इसमें गड़बड़ी दिख रही है, और फिर मैंने बताया सही यही है। दोनों को समझ लिया आपने ना, यही है। आप देखिए अल्लाह समझ अता फरमाए। अच्छा कलमा, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो कलमा है, यही है ना? अच्छा, अगर आप अपनी उम्मत का, अगर नबी के उम्मत का अपना कलमा ये कहते हैं कि हमारा कलमा यही है, यही सब उलमा पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है ना? अब आज आप ये भी जान लीजिए,
ہاں ٹھیک ہے. تنک صاحب زور سے کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ آپ کو ثواب مل جائے. کس کے پڑھیے لا الہ. شاباش, زور سے پڑھ دیجئے ذرا. سبحان اللہ. اب ایک بات, ایک حدیث یاد آ گئی ہے, وہ بتا دوں, اس کے بعد دوسری بات بتاتا ہوں. یہ نصیحت کی بات یہ جان لیجئے کہ دن میں جتنا پڑھ پاؤ پڑھو, نہیں پڑھ سکتے ہو تو رات میں جب سونے لگو تو ضرور ایک بار کلمہ پڑھ لو. سن رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, سمجھ لو وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. آپ سوئے پتہ نہیں ہے, صبح کھلے نہ کھلے سوتے ہی رہ جائے, تو جب سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. اور نبی فرماتے ہیں جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ, جنتی ہو گیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو حدیث آپ نے جان لی. اب ذرا سا میں جو بتانے جا رہا تھا وہ سنیے. آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. علماء سے پوچھو یہی کلمہ تھا نا؟ بے شک. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت نوح کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور نوح نجی اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نجات دیے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. وہ ابراہیم خلیل اللہ, اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہے. یہ کلمہ تھا الگ الگ نبیوں کے امتوں کا. پھر سے سن لو, حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ابراہیم کے امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کے امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت عیسیٰ کے امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟ آپ امت محمد ہیں. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ہمارا اعتراض سنو, اگر آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, اگر نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, اگر ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, تو آپ کا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ. آپ کا یہ کلمہ ہونا چاہیے جو قانون بتا رہا ہے, اصول جو بتا رہا ہے. محمد اللہ کے حبیب ہے, جیسے ابراہیم اللہ کے خلیل ہے, موسیٰ اللہ کے کلیم ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے روح ہے, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. تو ان کا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ, جیسے ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. ایسے ہوتا محمد حبیب اللہ. اور اگر ان کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ, تب موسیٰ کا کلمہ بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. دونوں طرف ہوا, چاہے یہ میر ہوئے چاہے یہ میر ہوئے, یکے ہوئے چاہیے الگ الگ چاہے, یہی پوچھنا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب میں ہونا چاہیے رسول اللہ. سب کے کلمے میں ابراہیم رسول اللہ, آدم رسول اللہ, نوح رسول اللہ, عیسیٰ رسول اللہ, سب وہی ہونا چاہیے. اور اگر وہاں لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, تو یہاں بھی ہونا چاہیے محمد حبیب اللہ.
मोहम्मदुन हबीबुल्लाह, यहाँ भी वही होना चाहिए। और अगर यहाँ रसूलुल्लाह है तो सब में रसूलुल्लाह होना चाहिए। ये इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और बाकी में अलग अलग कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐसा क्यों है? ये बदला हुआ कलमा क्यों है? तब उलमा बताते हैं, सुनो, 1,24,000 अंबिया कमोबेश जो आए मेरे नबी को लेकर के, उसमें कलमा जो बना है हर नबी का, जो सबसे चमकता हुआ खिताब था, सबसे चमकता हुआ लक़ब था, वही कलमे में लगाया गया है। और मदीने वाले का सबसे चमकता हुआ लक़ब रसूलुल्लाह है, इसलिए रसूलुल्लाह लगाया गया। आदम का सफीउल्लाह है, इसलिए वो लगाया गया। नूह का नजीउल्लाह है, इसलिए वो लगाया गया। मुस्तफा में रसूलुल्लाह इसलिए लगाया गया कि सब रसूल और नबी बन के आए हैं। और रिसालत का समंदर आमिना के लाल से फूटा है, कौनैन के ताजदार से फूटा है, इसलिए लगाया गया। अल्लाह समझ अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। आप देखें कैसा हिसाब किताब है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप नबी के गुलाम हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस गुलामी पर भी नाज है, इसलिए कि नबी के गुलाम है। और क्यों नाज है सुनोगे? खातिमुल मुहक्किकीन लिखते हैं कलामुल औज़ाह में कि मैदान महशर में कुछ लोग हिसाब किताब से रह जाएंगे और वो जन्नत में जा रहे होंगे बिना हिसाब किताब के। हाँ, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे होंगे। जबकि मैदान महशर का मैटर ये है, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, कुरान फरमाता है वहां तो वजन हक है। व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जरा देखिए कुरान फरमाता है व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु। इस तरह से आयत करीमा तो नामे अमाल तौले जाएंगे, अमाल का हिसाब किताब होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, आगे आयत करीमा मुकम्मल है। तो इसका मतलब यह है कि वो अमाल का वजन होगा, अमाल का वजन किया जाएगा। क्या देख रहे हैं? बैठिए। अमाल का वजन हक है, तो जब वहां अमाल का वजन होगा, सारा हिसाब किताब होगा, तो ये बिना हिसाब के कैसे जन्नत में जा रहे होंगे? भाई अगर दुनिया हुए, सुनो तो, हाँ दुनिया हुए तो मान लो कि हिसाब किताब लिए थे वारिया दुई जने लुकाए पीछे चला गया। क्या बोले आप? मदरसे में है कौन कौन आया है, रजिस्टर में हाजिरी ले रहे थे, दुई जने पीछे देवलिया कूद के भाग आए अंदर। तो ये बात जो है समझने की है, मगर वहां कौन भाग पाएगा? वहां तो अल्लाह है, वहां तो वाहिदे कहार मौला है, हिसाब किताब लेने वाला। वहां हिसाब किताब से कौन भाग पाएगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे होंगे। फरिश्ते और फरिश्तों से कहेंगे भी कि हम जा रहे हैं जन्नत में, मेरा ना हिसाब हुआ ना किताब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फरिश्ते कहेंगे, खातिमुल मुहक्किकीन लिखते हैं कि चलो चलो तुम लोग का हिसाब किताब, ऐसे कैसे जा रहे हो? ऐसे थोड़ी जाने देंगे, चलो पहले हिसाब किताब ले लिया जाए, जन्नत में जाने के लायक हो कि नहीं हो। तो वो लोग कहेंगे जो जन्नत में जा रहे होंगे, हिसाब किताब आप बाद में लियो, पहले ही बता दियो कि तू हमें दिहे का हो, क्या तक हिसाब लेबो तू। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिसाब ले लीजिए,
मगर कुछ दिए हो तब तो ले लीजिए, किस बात का हिसाब आप लेंगे? तो बोले किस बात का हिसाब? क्या किए दुनिया में? बोले दुनिया में क्या किए पूछ रहे हो? अल्लाह ने पैदा किया, इबादत उसकी करनी थी, मुस्तफा की उम्मत है, खाया पिया जो वो मुस्तफा का खाया कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो खिलाया तो मेरे आका ने है, हिसाब आप कौन है लेने वाले? फरिश्ते कहेंगे मेरे मौला ये कैसे बोल रहे हैं, रहमत इलाही पुकारेगी, ये बोल नहीं रहे हैं, मुस्तफा की रहमत बोलवा रही है, आमीना के लाल का करम बोलवा रहा है। बोले हिसाब, बोले कुछ नहीं, जाने दो इधर, मेरे करम से जाने दो। आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। अभी हजरत आज बताया कि मिशकात में ये हदीस पाक मौजूद है और कुरान भी फरमाता है। जरा देखो, 1,24,000 अंबिया आप कहते हो, या कमोबेश 2,24,000 अंबिया है, जितने आए हैं हर नबी के जितने आए हैं, अल्लाह अपना कानून बताता है कि नबी आदम आए, नूह आए, खलील आए, कलीम आए, ज़बीह आए, हजरत ईसा आए, लूत आए, हजरत यहया आए, ज़करिया आए। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला, हम कौम पर अजाब नहीं भेजते जब तक कि कोई रसूल ना भेज दे, जब तक कि कोई रसूल ना भेज दे तब तक अजाब नहीं भेजते। पहले रसूल भेजेंगे, रसूल जाके बताएगा कि ये गलत है मत करो, ये बुराई है मत करो, उसके बाद अगर कौम करती रही तब अब अजाब भेजेंगे कि हमने तुम्हें समझाने वाला भेज दिया था, उसके बाद तुम नहीं माने, तुम नहीं माने, अब अजाब दिया जाएगा। तो पहले रसूल भेजेंगे, हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत यहया आए, हजरत ज़करिया आए, ये आए बताने के लिए आ गए। अब अगर कौम ने नहीं माना तब उन्हें अजाब दिया जाएगा। मतलब नबी जो आया वो अजाब का मुकद्दमा बन करके आया। एक तो हजरत आदम के लिए, नूह के लिए, कलीम के लिए, ज़बीह के लिए, यहया के लिए, ज़करिया के लिए ये कहा जा रहा है कि अजाब नहीं देंगे जब तक इन रसूलों को न भेज दे। एक मुस्तफा है कि अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए लोगों तुम्हें अजाब कैसे दूं कि तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब मौजूद है। सुभान अल्लाह, आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। फर्क है दोनों में। उधर नबियों को कह रहा है अल्लाह ताला कि जब तक भेज ना दूं अजाब नहीं दूंगा, अजाब उसी वक्त देता हूं जब भेज देता हूं। और इधर उम्मत मुस्तफा के बारे में अल्लाह कहता है कि तुम्हें कैसे अजाब दूं, तुम्हारे दरमियान तो मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। मेरे नबी तबलीग करते हुए जा रहे थे, एक कौम को तबलीग किया, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, पत्थर मारा, तकलीफें दी। नबी को जब तकलीफ हुई, इतने में एक फरिश्ता आ गया, उतर करके आसमान से फरिश्ता आया, फरिश्ता उतर के आया, फरिश्ता बोला कि अना मलकुल जबाल, अना मलकुल जबाल बासनी रब्बी इलैक। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं। वो फरिश्ता आकर के बोला मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। क्यों भेजा है? इन शेता अतबक़ु अलैहिम अल अख़शबैन, अगर आप चाहें तो ये जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, दो पहाड़ों के बीच में मसल दूं, इनको मार डालूं, जैसे दोनों पंजों के बीच में मच्छर को मसल दिया जाता है, ऐसे इनको मसल दूं और इन्हें मार दिया जाए, अगर आप चाहे तो बोले अल्लाह ने भेजा है। बोले हाँ भेजा है अल्लाह ने। बोले क्या कहा है अल्लाह ने? कहा है महबूब से पूछ लेना, अगर महबूब चाहेंगे तो पहाड़ों से मसल देना, मार देना। सूफिया बयान फरमाते हैं यहीं पे एक नुक्ता, ए सुन्नी मुसलमान, ये नबी
का दीवाना अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा। काफिरों को जिन्होंने पत्थर मारा नबी को, उनको अज़ाब देने के लिए अल्लाह महबूब से पूछता है कि महबूब अज़ाब दूं कि ना दूं। और जब मैदाने महशर में इन गुलामाने नबी को अज़ाब देना होगा तो क्या अल्लाह महबूब से नहीं पूछेगा? यकीनन पूछेगा। अब जरा नबी का जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फरिश्ते, मुझे इनकी मौत नहीं चाहिए, इनको जिंदा रहने दो। ये नहीं मानते हैं इनसे बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है वो बच्चे मुझ पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा है, जरा देखिए तो सही मुसलमानों। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। मैंने जो टुकड़ा तिलावत किया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। और वही अल्लाह ये भी फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और सबसे अच्छा पैदा करने वाला और है कौन? अल्लाह ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सबसे अच्छा पैदा करने वाला अल्लाह है, और मैंने इंसान को सबसे अच्छा पैदा किया है। आप बताओ भैया, कुरान शरीफ तो फरमाता है इंसान को सबसे अच्छा बनाया है, तोहरे सबसे नीक हो, तोहरे ही सबसे नीक हो। आपकी क्या राय? आप कहोगे जब कुरान हमें कहता है तो हम अच्छे ही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो हाथ उठा करके। अरे आपकी तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान कर रहा है कि मैंने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। और खूबसूरती कैसे नहीं है आपको बताऊं मैं, कैसे ना हो खूबसूरती। आपने देखा है ऊंट को, वन के गर्दनमा यह रहा था तो मुड़वा वो इतना दूर जाए कर रहा था। ऊंट के देखे हो बीचों में इतना लम्बा एक टेढ़ एक खूब घूमा रहा था, वह जाए मुहा रही उतना दूर, और गर्दनमा यह लाग रही इतना दूर। ये मेरे कहने की बात नहीं, कुरान से पूछो। उन्जुर एलल एबेले कैफा खोले, कुरान फरमाता है देख ऊंट को, देख मैंने कैसा अजीबो गरीब पैदा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तवज्जो दिला रहा है। उन्जुर एलल एबेले कैफा खोले, ऊंट को देख हमने कैसा अजीबो गरीब पैदा किया। अजीबो गरीब मतलब मुड़वा कहाँ है, गटैया कहाँ है, गर्दनमा कहाँ है, कितना लम्बा कौन मेरे सब बना दिया है मैंने। मेरी तखलीक देख, और उसको ना देखो तो एक सारस परिंदे को देख लो। परिंदा होता है वकर चोचवा इतना बड़ा रहता है, मुंह में ऐसे बड़ा या कैसे सारस परिंदा होता है। अब आपको बताऊं वकर वो है चोचवा के उतना ही जड़िए से तोहरे मुंह में ला कैसे लगा दे इतना बड़ा एक। तो अब बताओ कैसन लागी तोहार मुंह? बड़ा नीक लागे लाई तो मुंह हिलाइबो कैसे? हमरे ये नहीं समझ में आवता गुरु लाग जाए तो है ना। तो खूबसूरती कैसी बढ़ जाती? खूबसूरती नहीं बढ़ जाती, वो बवाल हो जाता तमाम। क्या बोले? वो अच्छा ही नहीं लगता। वो चोट सारस का उधर लगाया, और तुम्हें ये मोती जैसे दांत दिए कि मुस्कुरा दो तो कमरा रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। और ये पतले पतले दो होठ दिए फूल की तरह, दो होठ दिए, और उनके बीच में चमकता हुआ मोती जैसा दांत दिया। आप कहोगे कहाँ मोती जैसा दांत? हम कहा जब गुटखा खाए खाए चौपट कैली हो तो हम क्या करी? दांत तो चमकता हुआ था ही, और खाओ गुटखा तब और चमके लगी। जब गड़बड़ा दिया तो क्या करे? मगर उसने पैदा तो अच्छा ही किया था, खूबसूरत पैदा किया था। ऐसे नहीं, इंसान की तख्लीक नहीं है। कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा हसीन और जमील बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। हमने कहा हाँ मौला तूने अच्छा तो बनाया है, मान लिया, बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा जमाल वाला बनाया है, मगर ए मौला इसी इंसानों में हम देख रहे एक बच्चा पैदा होता है, यक्के गोड़वा काम करत है, यक्कू गोड़वा पोलियो मारे है, जैसे पैदा हो तैसे। ए मौला मैंने इसी दुनिया में देखा है, एक लड़का पैदा हुआ तो
मैंने उसे देखा कि वो दोनों आँखियां कान्हर है, सूर है, बिलगाते न है। ये मौला बस एक सवाल का जवाब चाहिए, ये आंखों का अंधा होना ये खूबसूरती है या ऐब है? पैर का लंगड़ा होना खूबसूरती है या ऐब है? जबान का गूंगा होना, ऐसे भी लोग घूम रहे हैं पैदाइशी गूंगे हैं, मौला खूबसूरती है या ऐब है? कान का बहरा होना खूबसूरती है या ऐब है? ऐसे भी हमारे बीच में मौजूद है। तू कहता है हमने इंसानों को बड़ा अच्छा बनाया है, तो गूंगा क्यों पैदा कर दिया? तो कान का बहरा क्यों पैदा कर दिया? तो आँख का अंधा क्यों पैदा कर दिया? आवाज आई, ए अब्दुल रहमान कादरी, इनको देख रहा है कि अपने घर के गूंगे को देखा, अपने मोहल्ले के सूर को देखा, अपने मोहल्ले के बहरे को देखा। मैंने इनकी वजह से ये नहीं फरमाया कि इंसान को अच्छा बनाया है, इनकी वजह से नहीं फरमाया है। हमने कहा किसकी वजह से फरमाया? बोले वो जो सबसे आला, सबसे औला, सबसे बाला, सबसे बरतर, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा अपना महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामे कुदरत की हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, और क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, गुलजारे जेना रब ने तेरे लिए बनाए, ऐसा करके कुछ शेर है वस्ताद ज़मन का, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया। वो फरमाते हैं अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। बातें तो अभी बहुत पैदा हो सकती हैं, इसमें सवाल पे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है, हजरत के आने का टाइम। फरिश्तों ने एतराज किया था, अतजालु फीहा मा युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। जब आदम को अल्लाह ने पैदा करना चाहा तो कहा कि ऐसे को पैदा करोगे जो जाग में बवाल करी है, लाठी चलाई है, खूरेजी करेंगे, मयुफ्सिदु फीहा फसाद मचाएंगे, व यस्फिकु दिमा खून बहाएंगे, कत्ल करेंगे। तब अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने सर झुका लिया अदब से। जरा देखिए, मेरे जहन में आया, मेरे मौला मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मगर ये तो मालूम होना चाहिए वो क्या है जो तू जानता है और ये नहीं जानते, फरिश्ते नहीं जानते। वो राज क्या है, कौन सी बात थी जिसको तू जानता था और फरिश्ते नहीं जानते थे? आवाज आई, वो राज कोई और नहीं, मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। इन्हीं को पैदा करना था, अल्लाह समझ अता फरमाए। आओ देखो, बस एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद तकरीर खत्म की जाती है। हारून रशीद अपने मकान के छत पे बैठा हुआ था और उसकी बीवी जुबैदा, बड़ी हसीन, बड़ी जमील, खूबसूरत बीवी, दोनों मियाँ बीवी बैठ के छत के ऊपर बात कर रहे थे। और मियाँ बीवी जानते हैं आप, शौहर बीवी जायज है, मुस्कुराना, हंसना, हंसी मजाक, दिल लगी जायज है। वो तो मियाँ बीवी थे, आज तो काव होते हुआ अपन नहीं जानत हो आप। इहो नहीं देख ताकत है कि जायज है कि ना जायज है। वो तो बेचारे मियाँ बीवी थे, वहां तो जायज ही है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर बीवी सिंगार करे इसलिए कि मेरा शौहर देख के खुश हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह उस बीवी को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो वही सब तो गड़बड़ है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को समझ अता फरमाए। हजरत फातिमा की इज्जत का सदका अता फरमाए। इस मैटर पे मैं जाना इसलिए नहीं चाहता कि ये हमारे शेर का मौजू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, अल्लामा मुफ्ती महरान साहब कबिला, अल्लामा मुफ्ती फरहान साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
مسلک آیا حضرت فیضان مظہر آیا حضرت فیضان مظہر آیا حضرت فیضان خان کا حشمتیہ فیضان خان کا حشمتیہ حضور فاران ملت حضور فاران ملت فیضان حضور معصوم ملت نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شہزادے حضور معصوم ملت نبی رہے حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی تشریف لے آئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی عالم ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے محقق ہوتا ہے بہت کچھ بہت رگرگ پرت ہے بھیا بہت محنت کرک پرت ہے تب جائے کہ تھوڑی سی عزت ملتی ہے جب نیابت رسول کا تمغہ ملتا ہے سمجھ گئے الحمدللہ یہ عالم بھی ہے مفتی بھی ہے محقق بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے شیر سنت کے چمنستان کے ایک مہکتے ہوئے پھول بھی ہیں سبحان اللہ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں آپ جانتے ہیں ایک عالم کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے اور یہ تو الحمدللہ عالم کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوپر ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے یاد رکھیے انہی بزرگوں کی یہ دھمک ہے کہ آج آپ کا ایمان بچا ہوا ہے سمجھو اس کو سچائی یہی ہے کوئی آدمی کچھ گڑبڑ کرنا چاہے تو 10 بار سوچتے ہیں اے بھیا گڑبڑ ہو جائے تو اب فتوا جائے گا ابھی حضرت وہاں موجود ہے ہو نہ ہو کیسے نہ کیسے خبر پہنچ جائے گی بہت سارے لوگ غلط سے بچ جاتے ہیں خالی ڈر کے مارے تو ہے نا کچھ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کا ایمان بچا ہوا ہے سبحان اللہ ہماری دعا ہے آپ ان سے وابستہ رہیں اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں اس لیے کہ ایمان ہی کی دولت سب سے بڑی دولت ہے میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے بس اپنے اصل مضمون پہ آ کر کے اور جلدی ختم کر دے رہا ہوں کیونکہ شہزادے کا بیان ہونا باقی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہم اور آپ اور کوئی محقق مدقق چاہے جیے ہوئے سب اس در کے غلام ہیں اور غلام کو غلام ہی جیسا رہنا چاہیے یاد رکھیے گا یہ شروع تقریر میں نے آپ کو بتایا ہے اب آپ سن لیجئے کہ وہ ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ دونوں چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے میاں بیوی بڑے خوش مزاج ہیں اور اچھے موڈ میں ہیں اچھے موڈ میں تھے تب تک وہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا میری بیوی تیرا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ محبت اور پیار کی باتیں ہو رہی تھی وہیں جوش میں آئی بیوی نے یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو ہارون رشید نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تجھے طلاق مجھے جھوٹا کہا میں نے تیری تعریف کی تیرے چہرے کو چاند جیسا حسین کہا اور تو کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر میری بات جھوٹ نکلے تو تجھے طلاق وہ نہ جوش میں آ کر کے بول دیا جب ٹھنڈا ہوا دماغ تو سوچے ارے یہ کیا کہہ دیا میں نے چاند تو بہت خوبصورت ہے چاند تو ایک دم بالکل چمکتا ہے کسی آدمی کا چہرہ چاند جیسا کیسے ہوگا یہ گڑبڑ تو نہیں کر دیا میں نے اب وہ کیا ہوا دونوں بولے کہ اب کیا کرو تو وہ بادشاہ بھی تھے بولے علماء کرام کو بلاؤ علماء کرام کو بلایا گیا ہے فتوا بتاؤ اب یہی تو مولانا لوگ کام آؤ تھے کیا بات ہو ہاں یہ تو کموا ہو ان کا کام یہی ہے مولانا لوگ کو بلاؤ ہاں اب آپ لوگ تنخواہ لیتے ہو اور یہ سب کرتے ہو چلو یہ فتوا بتاؤ ایسا میں نے کر دیا ہے بولے کیا کر دیا بولے میری بیوی تھی میں نے اس سے کہا کہ تیرا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہو میں نے کہا میں جھوٹ بولوں تو تجھے طلاق تو کرنا کیا ہے بولے بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ میری یہ بات جھوٹ نہ ہونے پائے یہ کہہ دو کہ سچ ہو جائے نہیں تو گڑبڑائے گی
सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं झूठ बोलूं तो तुझे तलाक, ये झूठ ना होने पाए, ऐसा कुछ रास्ता निकालो। ये उलमाए किराम ने मशवरा किया, आप क्या कहा तो मैं कहा था, आप क्या कहा तो वो बोले कि आप क्या कह रहे हो। सोचा समझा, बोले चाँद तो बड़ा खूबसूरत है, इनकी बीवी का चेहरा चाँद जैसे कैसे हो सकता है। बोले हारून रशीद, इतना जोश में बोले से पहले कम से कम पूछ लिए होते कि, तो वो बोले कि जब पूछबे कि वही तो तू का करे होते हो, का करे बुलाया नहीं नाते कि आके नसीहत दो कि पूछ लिए होते हो। अरे अब गड़बड़ी हो गई है, इसका रास्ता बताओ, हल बताओ। पूछ ही लिया होता तो ये गड़बड़ी होती क्या है, अब हल बताइए। तो वो बोले कि हल कुछ नहीं है, तुम्हारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है, और तुमने कह दिया अगर मैं झूठ बोलूं तो तुझे तलाक, तो तुम्हारी बात झूठी होगी और तलाक पड़ जाए, तलाक कह लीजिए पड़ गई। अब कोई बचा नहीं सकता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आ रहा है। तुमने कहा चांद से ज्यादा खूबसूरत है, तो अब तुम्हारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है नहीं, इसलिए तुम्हारी बात झूठ हुई, और तुम्हारी बात झूठ हुई तो तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ गई। ये उलमाए किराम बताए, बोले यही है, बोले हाँ यही समझ में आ रहा है। अब दोनों और टेंशन में हुआ, अब क्या होगा। तो उनकी बीवी जो जुबैदा थी, उन्होंने कहा मेरे एक पीर हैं हजरत बहलोल दाना, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले उनके पास चलो, मेरे पीर ने अगर कह दिया तो मैं मान लूंगी, तलाक हो गई, मैं मान लूंगी, मेरे पीर के पास चलो। अब जरा देखो, उलमाए किराम अपना बता के चले गए, ठीक है, ये कह रही है सच्ची मुरीदा। उन्होंने कहा पीर के पास चलो, हारून रशीद गए, ये गई, यही बहलोल दाना है कि हजरत जुबैदा ने जब कहा था क्या बना रहे हो ये उंगली से जमीन में, तो बोले जन्नत। बोले बेचोगे, बोले हाँ। बोले कितने में, बोले इतने में, निकाल के पैसा दे दिया। तो बहलोल दाना ने कहा एक कमरा जन्नत का तेरे नाम से रजिस्ट्री कर दी, जाओ, हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जब नबी के गुलामों का ये आलम है, तो जिनके बारे में आला हजरत ने ये शेर कहा, अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा, आमिना के लाल का आलम क्या होगा, आप सोचो। बोले रजिस्ट्री कर दिया। अच्छा, रात में सोए, हारून रशीद भी सोए, ख्वाब क्या देख रहे हैं, जन्नत का एक महल है, उनकी बीवी, और उस कमरे पर इनकी बीवी जुबैदा का नाम लिखा है। तो बोले अरे मेरी बीवी का नाम, तो चलो चले देखें कमरे में। कमरे में जाने लगे, दरवाजे पे दरबान, कहाँ जाते हो। बोले अरे मेरी बीवी का कमरा देख, नहीं हो रजिस्ट्री ये नाम लिखा हुआ है। बोले तुम्हारी बीवी वो दुनिया में होगी, तुम्हारी बीवी का तुम्हारा, ये जन्नत है, जाओ तू पहले तू खरीद के आओ तब जाओ, जहाँ तो हार नौवा लिखा हो, आप पहले खरीदो। बोले अच्छा। आंख खुल गई, उसके बाद बड़े बेचैन हुए, अपनी बीवी से बोले ये क्या किया तुमने, मैंने ऐसा ऐसा देखा है। बोले वो हमारे पीर है बहलोल दाना, उनसे खरीदा है, चलो तुम भी खरीद लो। गए खरीदने के लिए। बोले फिर वो बना रहे थे, बोले कितने, क्या बना रहे हो, जन्नत, कितने में बेच रहे हो। तो वो बोले कि तुम्हारी इतनी सल्तनत, इतना या इतना पैसा, बहुत ज्यादा बताया। तो बोले हजरत कल तो मेरी बीवी को इतने में बेच दिया था, आज इतना रुपया हो गया। तो बोले उन्होंने बिना देखे लिया था, तुम देख के आ रहे हो, ताड़ के पहचान के तब आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब तो पैसा बढ़ ही जाएगा, अल्लाह समझ अता फरमाए। अब ये हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा पहुंची, मेरे पीर ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। उलमाए किराम से नहीं पूछा, बुलाया था। वो बोले कि तुम्हारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी बात झूठ निकलेगी और तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ गई। तो मैंने कहा मेरे पीर से पूछवा दो तो मैं मान लूंगी, अब आप बता दीजिए क्या मैटर है। तब हजरत बहलोल दाना ने कहा कि जाओ तुम लोग आराम से रहो, तुम्हारी बीवी पर तलाक नहीं पड़ी, जुबैदा पर तलाक नहीं वाक़ई हुई। बोले कैसे। बोले इसलिए कि तेरी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले हजरत आप मेरे पीर हैं, इनके पीर है, मान लिया, मगर अब जैसे घर पहुंचेंगे तैसे मौलाना लोगन के आप जानते हो घेर ली है, ये सवाल, ये इतराज, ये शिक, ये फलान, ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा वैसा, तमाम इतना सवाल हो जाएगा कि हम सुनत गिने ना पाए। हजरत जरा समझा दीजिए कौन जवाब दे पाएगा उलमा का। अभी सवालात के बौछार हो जाएंगे, सवालात का समंदर फूट जाएगा, इतने सवाल हो जाएंगे कैसे। तब बहलोल दाना ने कहा यही आयत तिलावत की जो मैंने अपना मौजूद सुखन बनाया है। बोले देखो कुरान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन बनाया है, अहसन
تقویم بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، ہم نے چاند کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، ہم نے سورج کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ سب سے خوبصورت اگر قرآن نے کہا ہے تو لقد خلقنا الانسان کہا ہے، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو جب سب سے خوبصورت کہہ دیا تو چاند ہو، ستارے ہو، تارے ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سورج ہو، پھول ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب سے حسین انسان کو بنایا گیا۔ تو تیری بیوی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی آیت سے میں نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی، مسکرا دیے اور گھر واپس لوٹ آئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔